श्रोता भौणी शरीरर विभिन्न अंगर कार्य जेमती भिन्न भिन्न सेमती खाद्य थिबा विभिन्न खाद्य सारर कार्य मध्य भिन्न भिन्न। श्वेतसार शक्तिर उत्स होइथिले मध्य पुष्टिसाररु मध्य आमे शक्ति पाइथाउ। तफात एतिकी श्वेतसार स्नेहसार रे परिवर्तन होई पारे किंतु पुष्टिसार होई पारे नाही। गत अध्याय रे आमे आलोचना करिथिले पुष्टिसार विषय रे। एबे आसंतु सुनिबा एई आलोचनार अवशिष्टांश। आम सहित अछंती विशेषज्ञ श्याम सुंदर साहू। सर नमस्कार। नमस्कार। आपनकु आम जानिले चिनिबा कार्यक्रम को स्वागत। धन्यवाद। सर कहंतु कि को प्रकारर पुष्टिसार जातीय खाद्यरु आमे केते परिमाणर पुष्टिसार पाई परिबा? देखंतु केउ प्रकार पुष्टिसार जातीय खाद्यरु आमे केते परिमाणरे पुष्टिसार पाई परिबा तार गोटे तालिका करा जायछि। से तालिका हिसाब रे जदि आमे जिबा तेबे 100 ग्राम अंडारु आमे 13.3 ग्राम पुष्टिसार पाउचे। 100 ग्राम माछ किंबा मांसरु आमे 20 ग्राम पुष्टिसार पाउचे। 100 ग्राम मा क्षीररु आमे 1.2 ग्राम पुष्टिसार पाउचे। ठीक सेमिति 100 ग्राम गाय क्षीररु आमे 3.2 ग्राम पुष्टिसार पाई थाउ। आपण तो देखिथिबे जो गाँ गहली रे गाय क्षीर को भी खाद्य रूप रे व्यवहार करूछंती आउ महिषी क्षीर को भी खाद्य रूप रे व्यवहार करूछंती। तबे 100 ग्राम महिषी क्षीररु आमे 4.3 ग्राम पुष्टिसार पाई थाउ। आमे गाय क्षीर अपेक्षा महिषी क्षीररु टिके अधिक पुष्टिसार पाई थाउ। 100 ग्राम छेनारु आमे 24.1 ग्राम पुष्टिसार पाई थाउ। 100 ग्राम चिना बादाम रु आमे 16 रु 20 ग्राम पर्यंत पुष्टिसार पाई थाउ। 100 ग्राम डाली रु आमे 16 रु 20 ग्राम पुष्टिसार पाई थाउ। 100 ग्राम चिना बादाम रु आमे 24 रु 30 ग्राम पर्यंत पुष्टिसार पाई थाउ। 100 ग्राम सोयाबीन रु आमे 30 रु 40 ग्राम पर्यंत पुष्टिसार पाई थाउ। 100 ग्राम काजू रु आमे 20 ग्राम पुष्टिसार पाई थाउ। 100 ग्राम चाउल किंबा गहम रु आमे 6 ग्राम रु 11 ग्राम पर्यंत पुष्टिसार पाई थाउ। आमे देखिबे आपण देखुथिबे जे चाउल आ गहम रे बहुत कम परिमाण रे पुष्टिसार थाई। 100 ग्राम साग रु आमे 4 ग्राम पुष्टिसार पाई थाउ। 100 ग्राम जे कोनोसी सबुज पनिपरिबा रु आमे 2 ग्राम पुष्टिसार पाई थाउ। साधारणतः सबुज पनिपरिबा रे पुष्टिसार टिके कम थाए। 100 ग्राम आलू रु आमे 1.6 ग्राम पुष्टिसार पाई थाउ। सर एबे गोटे फोन कॉल आसीची हम पाखकु देखिबा कोठु करछंती आ किए करछंती। हेलो मैडम नमस्कार। नमस्कार। किए कहउछंती? मो अनसरा रु कहउछी ममताज बेगम। ममताज बेगम कहउछंती अनसरा रु। हां हमर कार्यक्रम सुनुछंती? हां सब बेले सुनाई बहुत भल लागे मते। अच्छा आपन को कार्य रे व्यवहार करछन तो? हां हां। अच्छा हेलो मैडम कहंतु आपन को प्रश्नटी कोन थिला? जाने महिला पुष्टिसार खाद्य गोटे दिन रे केते खाइबा दरकार? अच्छा देखंतु साधारण भाबरे कहबाकू गले जहार देहर ओजन जेते किलोग्राम सीए सेतिकी ग्राम पुष्टिसार खाइबा आवश्यक। उदाहरण जदि जने लोकर ओजन होची 56 किलो तेबे ता पई दैनिक पुष्टिसारर आवश्यकता हेउची 56 ग्राम। जदि जने महिलांकर ओजन 60 किलो तेबे तांकर दैनिक पुष्टिसार 60 ग्राम खाइबा आवश्यक। ता माने अधिक मोटा लोक पुष्टिसार परिमाण टिके कम खाइबा उचित? ना 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 ओजन जहार जेतिकी सेतिकी ग्राम से माने पुष्टिसार खाइबे। जदि जने महिलार ओजन 60 किलो ताहले से दिनकू 60 ग्राम पुष्टिसार खाइबा आवश्यक। सेमिति हेले ता शरीरर सब जिंस संतुलित भाबरे चली थाए। तेबे जदि महिला जनक गर्भवती हेउछंती बा शिशु को स्तन्यपान कराउछंती से क्षेत्र रे तांकर 15 ग्राम और 25 ग्राम पुष्टिसार अधिक खाइबा आवश्यक। साधारण पुष्टिसार ठारू आउ 15 रु 25 ग्राम पर्यंत पुष्टिसार से अधिक खाइबा आवश्यक। ये तो आमे आलोचना कले वयस्क लोकंक कथा जो माने प्राप्त वयस्क, किंतु जो मानकर बयस 1 वर्ष रु 9 वर्ष बयस भितरे से माने दिन को 20 रु 40 ग्राम पर्यंत पुष्टिसार खाइबा आवश्यक।
ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 10ରୁ 18 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନେ ଦିନକୁ 50 ଗ୍ରାମରୁ 80 ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଜନ୍ମରୁ 6 ମାସ ବୟସର ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଟିକେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ପିଛା 2 ଗ୍ରାମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 1 ବର୍ଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ପାଇଁ 1.65 ବା 1.65 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ସାର୍, ଆପଣ ଏବେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଜଣେ ମହିଳା ଦିନକ ଭିତରେ କେତେ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ଜଣେ ଖାଇବା ଦରକାର। ଆମକୁ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ କି ଜଣେ ଯଦି ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଏ ତାହେଲେ ତାର ଅଭାବରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଦେଖାଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଶରୀରର ଓଜନ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ପୁଷ୍ଟିସାର ଦରକାର ସେତିକି ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ରକ୍ତରେ ପୁଷ୍ଟିସାରର ପରିମାଣ କମିଯାଏ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ସୁସ୍ଥ ମହିଳାଠାରେ ପ୍ରତି 100 ମିଲି ରକ୍ତରେ 6ରୁ 8 ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଷ୍ଟିସାର ରହିବା କଥା। ଏହାଠାରୁ କମ୍ ହେଲେ ଏହାର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ହେଲେ ମାଂସପେଶୀର ବସ୍ତୁତ୍ୱ କମିଯାଏ, ଦେହ ଶୁଖିଯାଏ, ଦେହରୁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମିଯାଇଥାଏ। କମିଯିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗେ, ଘା ଚଞ୍ଚଳ ଶୁଖେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଭାବ ଜନିତ ଅପପୁଷ୍ଟି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ମୁଣ୍ଡର କେଶ କହରା ହୋଇଯାଏ, ନଖ ଭଙ୍ଗୁର ହୋଇଯାଏ। ସାର୍, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ପୁଷ୍ଟିସାରର ଅଭାବଜନିତ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ? ହଁ। ଯଦି ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଭାବ ଦେଖାଦିଏ ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଉପରେ ପଡ଼ିବାର କିଛି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି କି? କିଛି ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି ତେବେ ତାର ପୁଷ୍ଟିସାରର ଅଭାବ ହେଲା ତେବେ ସେ ମହିଳାଟିକୁ ଏବଂ ତାର ଗର୍ଭର ଶିଶୁଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅପପୁଷ୍ଟି ଜନିତ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସାର୍, ଏବେ ଆମ ପାଖକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଛି, ଦେଖିବା କିଏ କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସୁଭାଷିନୀ ଦାସ କହୁଛି, କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ବାଲି ଦୋକାନରୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟିସାର ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ତାହେଲେ ତାର କ'ଣ ହବ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଉଛନ୍ତି କି? ନା ସାର୍। ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କାହିଁକି ଆସିଲା? ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ତାହେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧାଟା ହବ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଉତ୍ତରଟି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ତାହା ଶ୍ୱେତସାର ଓ ସ୍ନେହସାର ପରି ଶରୀରରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଇଲେ ତାହା ଜାରିତ ହୋଇ ତାହା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ କେବଳ ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୁଷ୍ଟିସାର ଜନିତ ଅପପୁଷ୍ଟି ନ ହେଲେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅପପୁଷ୍ଟି ଜନିତ ରୋଗକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବା ତା'ର ବିନାଶ ପାଇଁ ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାର୍, ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶ୍ରୋତାଭଣୀମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କିପରି ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ସେମିତି ଆଜି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ କିପରି ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଇଥିଲା ଆପଣ ଏଇ ଜାଣିଲେ ଜାଣିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଶିଶିଟିଏ ନେବା, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଡାଲି ଗୁଣ୍ଡ ନେଇକି ସେଥିରେ ପୂରେଇବା, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରପର ସାହାଯ୍ୟରେ 8ରୁ 10 ବୁନ୍ଦା ପାଣି ସେଥିରେ ମିଶାଇବା। ଏହାପରେ ସେଥିରେ 2 ବୁନ୍ଦା ତୃତୀୟା ଦ୍ରବଣ ବା କପର ସଲଫେଟ୍ ଓ 8-10 ବୁନ୍ଦା ଖାର ସୋଢ଼ାର ଦ୍ରବଣ ମିଶାଇବା। ତାପରେ ସେଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଶିଶିର ଠିପିକୁ ଲଗେଇଦେବା, ଆଉ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ହଲେଇବା। ଦେଖିବା ଯେମିତି ଦ୍ରବଣଟି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ।
କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରଖିଦେବା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ ସେଇ ପାତ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ଡାଲି ଗୁଣ୍ଡ ଓ ପାଣିର ମିଶ୍ରଣରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଦ୍ରବଣଟି ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ହୋଇଯିବ। ଏହିପରି ଆମେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ଖାଲି ଡାଲି ଗୁଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଯେକୌଣସି ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ ଆମେ ନେଇକି ଏହାର ପରୀକ୍ଷାଟି କରିପାରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆମେ ଡାଲି ଗୁଣ୍ଡ ବଦଳରେ ସୋୟାବିନ୍ କିମ୍ବା ଛତୁ କିମ୍ବା ମାଛ ମାଂସକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବା। ସାର୍, ଆଜି ଆପଣ ଆମ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଆସି ଆମ ଶ୍ରୋତା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଷ୍ଟିସାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବହୁତ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବତେଇଲେ ତାଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।